विश्वव्यापक परम अर्चन्य परम वंदनीय अनंत शाश्वत सत्य परम ब्रह्म चिरचिन्मय श्रीमद सत्य स्वरूप सत्यनारायण स्वामी पवित्र पूजा विश्ववंद्या अखिल जन रक्षाकारिणी अखिल ईश्वरी विश्ववंद्या माँ विरजा माँ दुर्गा पवित्र क्षेत्र में संस्कृति संपन्न ऐक्य संपन्न पवित्र पल्ली चिंतापल्लीर पवित्र बड़दाण्ड उपर समवेत मोर समस्त साधु सन्त सज्जन विशेषतः परम पूज्यपाद गुरुकल्प पितृकल्प गौरांग पात्र महोदय आनुकूल्य पात्र परिवार आनुकूल्य आज जगत विज्ञान पवित्र पीठरे पवित्र प्रभुनाम संकीर्तन सुजोग अवसर त्रयोदशात्मिका पवित्र प्रभुनाम यज्ञ आदि होती अयमारंभ तिथि
এই শুভারম্ভ তিথির দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বপ্রথমে বিশ্বজননী বিশ্বপিতাঙ্কর পদারবিন্দ তলে ভক্তিপূর্ব প্রণতি অর্পণ করে সারা পরে মঞ্চ মনে করে আমার সমস্ত গুরুজন মন্ডলী পুরাণ শ্রী মোর মহেশ শক্তিময় মাতৃজাতি মোর মা মান সমুপস্থিত সমবেত সমবয়স্ক বন্ধুজন অতি আদর পুଅ ଝିଅ ମାନେ বই দ্বিতীয় পর্যায় কথা সর্বপ্রথমে প্রারম্ভিক সঙ্গীত হিসাবে কবি সূর্য বলদেবঙ্কর অমর লেখনী গোটিয়ে ধাড়ি মু মিলিছি এবং মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ ব্যাসঙ্কর পবিত্র গ্রন্থ সংস্কৃত ভাগবত গোটিয়ে শ্লোক আনিত করেছি কবি কহিলে কহিলে গো রসনা কৃষ্ণ নাম বিনা আনে রসনা রসনা জিহ্বা যে রস আস্বাদন করে কহিলে গো রসনা তু ସବୁବେଳେ রস পাই বেশি আগ্রহ তা না রসনা রস খাইব না কোন খাইব আজ্ঞা যেমিতি বই বড় ভাই আমার এই নাথ মহোদয় অনেক থর পালা হয়েছি পরিণত বয়সরে যাহা তাকে ধন্যবাদ এ বয়সরে পুଣି মধুমেহ রোগী আমি মধ্যে সেই তালিকার না লিখি বয়স অতিক্রান্ত হইলে লোভ তো ଅଛି মানে লাভ এ র ମୁଁ ଭାବିଲି ପାଲା ଆଉ କୋଉଠିକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡୁଛି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବହି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜଳ ଜନନୀ ଏ ପଦ୍ମିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ সৃষ্টি হই নিজের বাসচহটে জনমন আকর্ষণ করে সময় আসে সেই জলরে হি পদ্ম মরে কাহিকি রাধানাথ সাহিত্যକୁ ଯିବା সাহিত্য আলোচনা নহলে পাল্লা আরে দিয়ন্ডা চৌপতি চারন্ডা ওড়িশি এ পুଅ ইয়ে ছন্ডা ভজন বলিলে পাল্লা হব পাল্লা বহুত দূরକୁ পড়িলেন পদে কথারে গঙ্গাধর গলে আসিলে রাধানাথ কোন কহিলে বলে জল গহল হেলা যেতেবেলে জলর প্রাবল্য হেলা বৃষ্টির প্রাবল্য হেলা সে সময় পদ্ম মরিগলা সমাজକୁ শিক্ষা মিলিলা আপন ମାନଙ୍କ পাখରେ ଥିବା সুগুণ বিতরণ করন্তু কিন্তু সে সুগুণ ভিতরে আপন অহংকারକୁ স্থান দিয়ন্তু না প্রত্যেক কথার নির্যাস বই ও রসলোপ রসনা ସବୁବେଳେ ଭଲ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କର কবি কহিলে কহিলে অটকি নর অলসরে রে রসনা রে জিহ্বা তু অটকি যান তু অলসুয়া হবনি অলস কাহিকি হউচু রসনার কাম হচ্ছে দুইটা বই আমার 10টা ইন্দ্রিয় 5টা হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয় 5টা কর্মেন্দ্রিয় এ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিতরে রসনা হচ্ছে প্রথম দুইটি আখি দিয়া গলা কর্ম কলা গোটি দেখিলা গোটি কান দুইটি শুনিলা গোটি চর্ম পাদ হাত উপস্থ বায়ু শ্রোত্র ঘ্রাণ চক্ষু রসনা এই যে জিভ ইয়ে গোটিয়ে কাম কলা দুইটা আরে সব ছিলা দুইটা কাম করথলা গোটে কিন্তু জিভ হেলা গোটে কাম কলা দুই এই তো পাল্লা সে খাইবা আর গাইব
ଜିଭର କଣ ସେ ଅଟକେ କେତେବେଳେ ନା ଖାଇବା ସମୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅଟକି ଯିବ ବଇ ଆଜ୍ଞା ଜିହ୍ବା ମଧୁର ରସ ପାଇ ସେଦିନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆଜ୍ଞା ଅବଧୂତ ହଁ ବୁଲୁଥିଲେ ହଁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ছোট ପିଲାଟି ହାତରେ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ଆଜ୍ଞା ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଛି ହଁ ବସିଲେ ଅବଧୂତ କହିଲେ ପିଲାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖି ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଜିଆ କେଞ୍ଚୁଅକୁ ଗୁନ୍ଥି ସେ ପିଲା ପକେଇକି ତାକୁ ଟପ୍ ଟପ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ମାଛ ସେ ଜିଆକୁ ଲୋଭ କରି ସେ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାକୁ ଗିଳିବ ଆମେ କରୁନେ କି ତାହା ଭାଗବତ କହିଲେ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ ଦୁଃଖକୁ ମହାସୁଖ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ବଇ ଆମେ ସୁଖ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବୁଛୁ ସେ ସୁଖ ନୁହଁ ମଣି ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଦଦରା ଛିଣ୍ଡା ସଉପରେ ଶୁଏ ସେ ଦଦରା ଛିଣ୍ଡା ସଉପ ନାହିଁ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ପଡିଛି ବଇ ଏ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇନି ମୋର ଦୁଇ ପାଖରେ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଆଲୋଟ ଚାମର ଢାଳୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଲଜା ହେଇଗଲି अरे से सत जेतेबेले निद भागीगला जो छिंडा मसीना को से छिंडा मसी स्वप्न सत्य हेलानी स्वप्न केतेबेले सत्य हुए बई ए अवसंते आव एके कोकिल से कोकिल कृष्ण महांती कथा पदके कवि जने आसी पाला तो 3 दिन होची 30 दिन पाला हेले के जानी देह लागंता बई अवसंते आव एके कोकिल अवसंते रावई के कोकिल अवसंतरे कोई बोबेन स्वप्न कथारे की घटबो फल स्वप्न आमे जहा देखे ता सत्य नहे बई से स्वप्नटी कोन स्वप्न होची माया जहा सत्य नहो कि मिछ आमे देखिचे राती स्वप्न रे देखिचे सत्य बोल देखि किंतु ता सत्य नहे ता होची माया ए माया को आमे आदर करी आमर पाखु आसुची से माया किए से माया अन्य कहीं से माया होची विष्णु शक्ति बई विष्णु शक्ति त्रिधा प्रकृता विष्णु कर शक्ति होची 3 जयंती बहिरंगा अंतरंगा अंतरंग बहिरंग जयंती ह्लादिनी संबित संधिनी ये 3 शक्ति महालक्ष्मी महा दुर्गा महाकाली आउ जो महासरस्वती ये जो 3 शक्ति बई जहां चंडी कहछंती तम वैष्णवी शक्ति अनंत विद्या विश्वस्य बीज बीजम परमास माया हे चंडी हे दुर्गा हे माया तमे अन्य कहीं मोह तुमे हो विष्णु कर परम शक्ति ए माया शक्ति द्वारा जगत को आच्छादन करिचे जगत को पालन करछि से जिबि आ के गला जिबि अवधूत देखि कहले माछ को मारिबा पई गोटे जियार आश्रय लेछि ए संसार जदि हुए प्रत्येक जदि होंती गोटे गोटे माछ आ समस्ते माया रूपक जे वंशी कंटा को गिरी मृत्युर सन्निकट हो केते सुंदर चिंता एमाने उद्धार मार्ग चिंता करंती
ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନରେ ନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଅବଧୂତ ସେ ଯୋଉ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କଲେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ଜୁହା ମଧୁର ରସ ପାଇ ଲାଳସେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ମନରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବି ଭଲ ପିନ୍ଧିବି ଭଲରେ ରହିବି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିବି ସବୁ ମୁଁ କେମିତି ସବୁ ଭଲ ଥିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭଲ କୋଉଟା ସେ ଚିନ୍ତା ଯାହାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ରେ ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତୟ ଚିର ଚରଣ ପୁରାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦୁଃଖମ ଭବ ସାଗରସ୍ୟ ଭିତରେ ସୁହୃଦ ସଖା ଚିନ୍ତା ବୁଝୁଛି ଗାଁ ନା ହଉଛି ଚିନ୍ତା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ତାହା ହଉଛି ଚିନ୍ତା ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବହି କହିଲେ ରେ ଚିର ଚିନ୍ତୟ ଚିର ଚରଣ ରେ ଚିତ୍ତ ଚିର ଚରଣ ମୁରାର ଚିନ୍ତୟ ମୁରାରେ ଚରଣ ଚିନ୍ତୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଅମୃତଟା କଣ ନା ତେନ ଓଦନାତି ପରାଣି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ତାହା ହଉଛି ଅମୃତ ବହି ସେ ଅମୃତ ଅଛି କୋଉଠି ସେ ଅମୃତ କୋଉଠି ଅଛି 40 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇ କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ଟିକେ ପାଇଯାନ୍ତି ସେ ଅମୃତ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ବାଟଟା ମତେ ବତେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣ ଆନୁନ କହିଲେ ଅବୁଧୌ ବିଧୌ ମଧୁମୁଖେ ପ୍ରଣିରାଜ କଣ୍ଠେ ଖ୍ୟାତ ଖ୍ୟାତ ପ୍ରତିମୃତ ବିଷଦନ୍ତ ପାକା ସ୍ୱର୍গে ସୁଧା ବସତି କରି ବିବୁଧା କନ୍ତି ଅର୍ଥେ ସୁଧା ବସତି କରି ଭଗବତ ଜନାନା କହିଲେ ଅବୁଧୌ କୋଉଠି ଅମୃତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅବୁଧୌ କୋଉଠି ଅମୃତ ଅଛି କଣ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଅବୁଧିରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଅମୃତ ଅଛି ଅମୃତ ଅଛି ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ବାପ ବଡ ହେଇଗଲୁଣି ଆରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅମୃତ ଅଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି ଅମୃତ ଥାନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପୁରା ମିଠା ହେଇଥାନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପୁରା ଲୁଣିଆ ଅମୃତ କେମିତି ଅଛି ଖାର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହଉଛି ଖାରିଆ ଆଉ ଅମୃତ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେ ପୁରା ଅମର ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବିଧୌ ବିଧୌ ବୋଲେ ବିଧୁ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରେ ଅମୃତ ଅଛି ମତେ ଜମା ତମେ ଭଣ୍ଡା ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଅମୃତ ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅମୃତ ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଅମୃତ ଥାନ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷେ ମରିକି ପକ୍ଷେ ବଞ୍ଚୁ ନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅମୃତ ନାହିଁ ଯେ ଅମୃତ ଯା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ମରିବନି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମଧୁମୁଖେ ସେଇଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଧରରେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି ଅମୃତ ଅଛି କିଏ କହିছে କଥା କବି ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେବ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତରେ ରଙ୍କର भगवान शंकर ईशान्येश्वर शिव महाप्रभु माँ पार्वती के कोड़े बसई बई अमृत पान करथिले बोली कवि बलभद्र भंज देव अंबिका विलास रे कहिदेले शिव ठाकुर पार्वती सीए मुंडिया ऊपर अछंती परिवार को मो बाहर को केही नाती ताको भितरे हेती बई आज्ञा शिव आ पार्वती शिव आ शक्ति हां शक्ति व्यतिरेक शिव सब ही जीवे सब ही आमे समस्त शक्ति द्वारा परिचालित हां
ଏ ସଂସାର ସାରା ସଂସାର ଶକ୍ତିରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ। ଚାଲିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ସଂସାର ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଅମୃତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କେନ୍ଦ୍ର ବହି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ହଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ହଉଛି ଅମୃତ। ସାଧାରଣ ନାରୀର ଓଠରେ ସେ ଅମୃତ ରହେନି। ରହେନି ଯଦି ସାଧାରଣ ନାରୀର ଓଠରେ ଅମୃତ ରହନ୍ତା ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ ପତିମୃତ। ସ୍ୱାମୀ ମରୁଛି କାହିଁକି ଅମୃତ ପିଉଛି? ସେ ତ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଅମୃତ ପିଉଛି, ମରୁଛି କାହିଁକି? ସେଠି ଅମୃତ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁଧା ବସତି ବୋଲି ବିବୁଧା ବଦନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଅମୃତ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିନେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଚାଖିନେ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କବିମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୁରାଣକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଅମୃତ ଅଛି, ତାକୁ ଦେବତାମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ବହି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଅମୃତ ଖାଏ ସେ ଦେବତା ହୁଏ, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ଅମୃତ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଆନ୍ତି ଯିଏ ଅମୃତ ଖାଏ ସେ ଦେବତା ସିଏ ଦେବତା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେବତା ତ ଆଉ ଶବ୍ଦ କଣ? ଟିକେ ଦେବତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେବତା ଦାନାତ ଦ୍ୟୋତନାଥ ଦୀପନାଥ ଇତି ଦେବ। ଦେବ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦେଇ ଜାଣେ, ଦେବତା ଯାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଦେବତା ଯାହାର ତେଜରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତେଜସ୍ୱୀ ହେଇପାରିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଦେବତା ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଅମୃତ ପାଇପାରିବ। ସିଏ ଅମୃତ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କବି କହିଲେ କଣ୍ଠେ ସୁଧା ବସତି ବହି ଭଗବତ ଜନ। ଭଗବତ ଜନ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ଭାଗବତିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେଇମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଝରୁଥିବା ପବିତ୍ର ନାମ ହଉଛି ଅମୃତ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ। ବହି ଯୋଉ କବି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖିଲେ ସେ ମୋ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଲେଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କବି ମୋ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଙ୍କିରେ ବସି ଲେଖିଲେ। ବହି ସେଇ ପଦେ କହିଲେ ସେ କେମିତି ଅମୃତ? କହିଲେ ସେନା ସେ ପ୍ରଭୁର ନାମରେ ଯେତେ ଅମୃତ ଅଛି, ଯିଏ ଥରେ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ତାର ଆଉ ଅମୃତ କଣ? ଆମ ଗାଁ ଭୋଳା ବାବା ତମ ଗାଁ ଭୋଳା ବାବା ଭାଗବତରେ ବସିକି ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇକି ବାସ ଅମୃତ ପାନ କରି କରିକି ନିକା ଧୋକୁଡି ହେଇଗଲା। କଲିରେ ଫାଟିଗଲା ଖାଲି ବଜେଇବି କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ପାତାଳ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର କହିଲେ ଅସାରେ ସଂସାରେ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ସଂଜ୍ଞା କୁଳ ଧିଅ ক্ষেমার্থ সুখ গাথা পরীক্ষিত সাক্ষী শ্রবণ মতে মুক্তি কথনে ব্যাস কহিলে কহিলে অসারে সংসারে বই ये संसार होची असार भूल आज्ञा भूल व्यास बोली तमे सब कथा को समर्थन करे हम मानिबनी काहे कि व्यास कहले संसार हेउची असार आमे कहबु सार तीन बस्ता सार को थोइती बर्तमान ना कोन व्यासंक ठो बड़ पंडित ए सिचिली अनुसार कथावार्ता करिवो ना नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे जानिछि फुलार बिंदा यतपत्र नेत्रम जत्र तया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप कवि टेकी जाइसिंदे आमे कोन अरे कवि कोन टेकिबे आउ कहलु देखि आर्यावर्त पवित्र भारत वर्षर जो धर्म ग्रंथ गुडी अछि आज्ञा जो पुराण गुडी अछि वेद उपनिषद अछि जो स्मृति संहिता अछि विश्व साहित्य रे के सब सहित समान हे परिबो समान हे परिबो हे परिबो नाही नाही हे परिबे नि कि गोटा गोटा इया भूल हे
ব্যাস ସବୁ କଥା ଠିକ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲେ ସଂସାରଟା ଅସାର ବୋଲି କେହି ମୁଣ୍ଡ ସଦାବେଳେ କଣ ଏମିତି କାମ କରୁଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟାସ ବୁଢା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ନମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ ବିଶାଳ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ବଇ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରଟା ଅସାର ନୁହଁ ସାର ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛି ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭୁଲ ଧରିଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟ୍ୟାଗୋର କଣ କହିଲି ସେ ଅସାର ବୋଲି କହିଲେ ବସିକି ଶୁଣୁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଜଣେ ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ହେ बोले जो दिन तुम्हें छोड़ी जावे संसार नाथी रे कुमार बंधु करेगा 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 सोखे मुझे सोखे नियो भार 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 যদি সার হইথান্তা বাপা যাহাକୁ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଧନାନି ଭୂମ ଉପସମସ୍ତ କଷ୍ଟେ ଧନାନି ଭୂମ ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଯିବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ତ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ସଜ ହବଣି 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ପଡ଼ା ତିନିଟା ଗାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ମୋଟର କାର୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯିବ ତେଲ ପିଇଯିବ ଛୁଆ ବହି ଇଏ 10 ହଳ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଯିବ କେହି ଯିବେ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଣେ କହିଲେ ମମ ପିତା ମମ ମାତା ଆମେ ମୋହ ବଶବର୍ତ୍ତୀ এই মোহ হচ্ছে অজ্ঞানর গোটে পাদ যে মোহକୁ ছাড়িছে মোহ উপরে যে মুদ্গর পড়িছে শঙ্করাচার্য কহিলে কৌপি নবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত ঘর দুয়ার সংসার স্ত্রী পুয় ঝিও সব ছাড়িদে দেখিবু তোর কেহি নুহ কি তু কার নুহ তো পছরে কেহি যাবে তু কার পেই কান্দিবুনি সেই দিন তু জানিবু তু কিয়ে সে যে পর্যন্ত তু ये असार संसार भितर अछु से पर्यंत भल कोन मंद कोन तू जानि पर जिते खराब परिवेश तते भल लाग रा 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 बई कहले सुता श्मशान पोझियो माने मशान पर्यंत जीवे देह चिता आए देहटा चिता पर्यंत जीव धर्म एव गच्छति जीव लोक जति किछि धर्म करिछु तू जति किछि भल काम करिछु तू तो पछे पछे स्वर्ग पर्यंत तू जो पर्यंत जीवु सेई पर्यंत कर्म तो पछरे पछरे गुडी यथा देव सहस्रेषु संस्कृत महाभारत अनुशासन पर्व यथा धेनु सहस्रेषु हजार गाई फिटिकी जाउछन आपण बाछुरी गुहाले बांधुछन बाछुरी टिके फिट से बाछुरी ता मां बोली अनेक गाई देखा जाउथिले मध्य काहारी पाखु से जीवन तार मां मिला गाई ता मां भीष्म बुझौछंती धर्मराज युधिष्ठिर तुम राजा हो ए तमे ज्ञानी तमे पंडित तमे बहुत पाठ पढ़ी लगे पंडित हूँ देखिए बहुत पाठ जी पढ़े से पंडित नुह बहुत सर्टिफिकेट जी रखे से बड़ पंडित नुह धर्मराज युधिष्ठिर वो 106 जन पाठ पढ़ुं द्रोण द्रोण कहले युधिष्ठिर तुम काली जहाँ पढ़ी थी आज तुम मन रखिल तुम आगे जापर ना आज्ञा काली कौन प्रथम जो दिन आप मत खड़ी छुआईले जो शिक्षा देते एपर्यंत जो शिक्षा देते से पर्यंत पूर्ण हो कौन से शिक्षाटा कौन से शिक्षाटा कौन व्यास कहले संस्कृत महाभारत बोले सत्या तत्पद्यते धर्म
प्रवर्तते स्थापितो धर्मः ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିକ ଜଣକ ନାଁ ବିଦ୍ୟାଧର ସେ ବାଁ ହାତ ଭିକ ଦେଖେ ଜଣକ ନାଁ ଧନେଶ୍ୱର ସେ ନୀତି ମୂଲ ଲାଗୁଛି ସେ ନାଁ ତମ ନାଁ ହଉଛି ଧର୍ମରାଜ ତମେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହଉଛି ମୂଳ ଦୁଆ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ସତ୍ୟ ରହିବ ସେ ହିଁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରିବ ସେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ସତ୍ୟକୁ ଗଣ୍ଠି ଧରିକି ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ସତ୍ୟକୁ ରଖିବି ମୁଁ ସେ ସତ୍ୟ ପାଠ ପଢିବି ହସିଲେ ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମ ପାଇଁ ଆଉ ପାଠ ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ପାଠ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଯାକ ପାଠ ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ପାଠ ଲୁଚିକି ଅଛି ତମେ ସେ ସତ୍ୟଟିକୁ ମୂଳ ଆଧାର କରି ରଖ କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟଠୁ ବଢିଯାଉ କିଛି ନାହିଁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ବଇ ଜାତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରେ ପଡିକି ତା ବାପା ହେଇଯାଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ କଣ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ନାହିଁ ତପସ୍ୟା যদি আপনার কিছু ভালো কাম করছেন সে ভালো কাম আপনার সুফল প্রদান করব আপনার সেই নরকর উদ্ধার করব সেই আপনার মৃত্যুর উদ্ধার করে পারিব তাহা হচ্ছে ধর্ম যদি আপনার সত্য আছে রহ তেবে যথাধেনু সহস্রেষু বই বশ্চ বিন্দতি মাতরম বাছুরি যেমিতি মা পছরে গুড়ায় তথা পূর্বার্জিত কর্ম পূর্বরু যে কর্ম তু করিছু তু যুয়াটা যাবু সিয়াড় পছে পছে গাই পছরে বাছুরি গলা তেমন ধর্ম হচ্ছে কর্ম ধর্ম আর অন্য কিছু নয় আপনার ভালো কর্ম হচ্ছে ধর্ম খরাপ কর্ম হচ্ছে অধর্ম কহিলে কি আছে কবি দীনকৃষ্ণ দাস রস কলর বলে কহই পুরঙ্গ দৃশা যাহার জীবা যাহার যাহা কর্ম যদি সে কলা তাহলে সে গোটিক ধর্ম ହେଲା যদি সে কর্ম বিচ্যুত হলা সে কর্ম ন করে কি অকর্ম কলা তাহা অধর্ম ହେଲା বই দার কাম হচ্ছে ধান কাটিব বলে ঘাস কাটিব দা যদি মଣିଷ ঘাস কাটু কাটু যদি আঙুলি কাটিব ঘাস কাটু কাটু আঙুলি আরে সে অসাবধানতা অবধা আঙুলি কাটে কিଏ জানিকি কা আঙুলি কাটিলানি বই তেଣୁ তার ধর্মচ্যুত হয়েଯିব একথা মু কাহিকি কইলি না আমার কর্ম আমার ধর্ম হে আমার কর্ম যদি অমৃতময় হব তাহলে সংসারটা আমাকে সার যদি কর্ম মৃতময় হলা বিষময় হলা সংসারটা হলা আমাকে অসার ব্যাস কইলে অসারে সংসারে কাহিকি অসার সংসার ভাগবতরে কহিলে যে ইয়ে অতিবড়ি জগন্নাথ দাস বলে সুততময় দ্বারা দাস আমার গোটে জিনিস যদি হজিগলা আমি কিছু সময় খোঁজিলে ন পাইলে ভারি দুঃখ হল জনে রাজা লে তার হচ্ছে চিত্রকেতু আপনার সমস্ত ভাগবত পড়ুলে ষষ্ঠ স্কন্ধর সে কথা লেখা আছে এই চিত্রকেতুর গোটে পুয় লা যুবক পুয় ভেন্ডিয়া পুয় দিনে রাত্রে সর্পদংশন করে পুয় মরিকি পড়িছে আর রাজারানী বিকଳରେ মুন্ড ଛେଚିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୈବ ଯୋଗରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଋଷି ନାରଦ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଚିତ୍ରକେତୁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ
गोटे पुओ ରାତିରେ ମରିଗଲା मरीगला ଆଉ କୋ ବର୍ଷରେ କେହି ନା तमे इथिरे कांदुछ ଏମିତି କାନ୍ଦି ମୁନି ପୁଅ ତ ଗୋଟିଏ ଆଉ କାନ୍ଦି ମୁନି କେମିତି अरे से तम पुओ ହଁ ମୋ ପୁଅ ପା ଆଜି 30 ବର୍ଷର ପୁଅ ମୋର तमे तार बापा ବାପା ଇଏ କୋଉ ତାର ଆମେ ବାପା ମା ହସୁଛନ୍ତି ଆପଣ से तम पुओ न कि तमे ता बापा न କଣ ଇଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଟା ପୁଅ ମୋର ମରି ପଡିଛି ମନା କରୁଛନ୍ତି तमे ता बापा न कि से तम पुओ न ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଆମ ପୁଅ ସେ ମୁଁ ନୁହଁ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଇରା କି ଠିଆ ହେଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ତୋ ପୁଅର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଉଛି ହଳି ହଳି ମୋ ପୁଅର 5 ହଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୈବ ଯୋଗକୁ ବର୍ଷା ହେଲା ତୋ ପୁଅର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଓଦା ହେଇଗଲା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନି ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ତ ହଁ କହିଲା ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ମୋର ତ 5 ହଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଅଛି ହଁ ହଳେ ସେଇଥିରୁ ପିନ୍ଧି ପକା ହଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବୁଝେଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା ମୋ ପୁଅର ହଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ପିନ୍ଧି ହଁ ତୋ ପୁଅ ଗଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବ ନା ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ପୁଅର ତମ ପୁଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୋ ପୁଅ ଦେହକୁ ହବନି ତା ତମ ପୁଅର ବୋଉର ଡ୍ରେସ୍ ହବ ନା ଆଜ୍ଞା ये मो ककेई हो ये ककेई हो मो पुअर बोर पैंट सार्ट ताको हो बइरा आज्ञा पाला को नष्ट करनी ठीक सुन मो देख सुन जेमिति मो पुअर पैंट सार्ट तो पुओ पिंदिले मु ताको मो पुओ बोली भाबिबिनी सेमिति आमे केवल गोटे पोशाक पिंदिके या जो पोशाक पिंदिथिबा देही जे देहर मालिक जे ये पोशाक को जे पिंदिछि से आम को केते जन्मर को आमे तार केते जन्मर बापा ता सहित आमर संपर्क नाही कि आम सहित तार संपर्क नाही केवल ता पोशाक सहित आमर शरीर संपर्क हो जन्मर प्रकार शरीर शरीर ए जीव जीवार निकटे चित्तई अन्य घटे ए कथा बुझेइथिला वसुदेव कंसु कहला जेते छुआ जन्म होबे सब तते देई दिबी बई आज्ञा असारे संसारे हा विषया विष संगात विषया कोन ई जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये विषया न विषया होची माया विषया ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये विषया न कहले देखि शंकराचार्य खाउनथले के व्यास खाउनथले शुक बाबाजी खाउनथले भगवान नारायण जेते अवतार होइतले खाइनथले कि नारी सहित संपर्क रखिनथले को मुटिक बाबाजी छाड़ी कह सब हे काम तो बहुत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होची शरीरर विकार जार देह अछि तार हो ये चौकी प्रेम करियो आ मनुष्य तो करिवनी गाय छेली मेधा जते जीव अछन ये तो प्रेम करिवनी आपण चौकी करिवो अरे सजीव को से क्षमता दिया जाइछि आपण माने कहिबे जो माने संसार त्याग करिसंती से माने होचंती धन्य से माने धन्य नहंती से माने अधन्य से धन्य नु जो माने संसार करिसंती से होचंती धन्य बिना प्रमाण रे कथा कहिबिनी कवि हेले वाल्मीकि रामायण कहले चतुर्णामा समायामि श्रेष्ठ धर्मशास्त्र संत समाज कौन कहते चतुर्णाम हि आश्रमाणाम चारिटा आश्रम भितर ग्राहस्थ्य श्रेष्ठ उत्तम गृहस्थ आश्रम होची श्रेष्ठ और उत्तम आश्रम कहीं ये वाल्मीकि श्लोक को प्रमाण करबा पाई आ गोटे श्लोक दरकार मनु संगीता मनु कहले बोले जथा वायु समाश्रित्य सर्वजंत ग्रहस्थ्यमाश्रित्य जेमिति उदाहरण देले जथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तव जेते जीव जगत अछंती समस्त बंचिबा मूल आधार होचे पवन बिना पवन रे केही बंची परिबे ना
ঠিক ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ এই ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଏ ଚାରି ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଆପଣ ଘର ସଂସାର କରିକି 3ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଜଣେ ରାଜନୀତି କରିବ, ଜଣେ ପାଠ ପଢେଇବ, ଆଉ ଜଣେ ଓକିଲାତି କରିବ। ଯଦି ମୂଳରୁ ସଂସାର ନ କରିବ ସବୁ ଆଶ୍ରମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ରହ କହିଲେ ଅସାରେ ସଂସାରେ ବିଷୟା ବିଷ ସଂଜ୍ଞା କୂଳ ଯୋଉମାନେ ବିଷ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧୀ ଅର୍ଥାତ ବୁଦ୍ଧି ଆକୁଳ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଭଂସା ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଂଶ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ବିକୃତି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷ ଖାଉଛେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ବିଷ ଖାଉଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷ ଖାଉଛେ। ବିଷ କାହିଁକି ଆମେ ଖାଇଛୁ? ଆଉ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଣିଷ ବିଷ ଖାଏ। ଆମେ ବାଲା ବାଲା ବୁଲିକି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଲୋକ ସିଜିନରେ ଗାଁରେ 15 ଦିନ ହଉନି, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ହବ କି ଆମେ ବିଷ ଖାଇବୁ? ଆଜ୍ଞା ବହି ଆଜ୍ଞା ତୁ କୋଉ ବିଷ କଥା କହୁଛୁ? ଯୋଉ ବିଷ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ମରେ ହୃଦୟ କଥା କହେ ହଉ ଗୁଣ ବିଶାରଦ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁଥିରେ ବସି ଖରାପ ଜିନିଷ ମିଠା ଲାଗୁଛି ବହି ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପିତା ସେଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟା ମିଠା ସେଟା ପିତା ବହି। ତେବେ ଅସାରେ ସଂସାରେ ବିଷୟ ବିଷ ସଂଜ୍ଞା କୁଳ ଦିଅ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁକୁ ବୁଝେଇଲେ ନାରଦ। କହିଲେ ଚିତ୍ରକେତୁ ଇଏ ତ ପୁଅ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ, ଇଏ ତ ପୁଅ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ। ନା ଠିକ ଅଛି ତୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଯଦି କରିପାରିବେ ନାରଦ ରାଜାର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆମ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା, ଆମ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଗଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଲା ବୋଲି କହିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ପୁଅ କହୁଛ ତମେ କିଏ? ସେ ତମେ କିଏ? ସେ ମତେ କାହିଁକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛୁ? ନା ତୁ ଆମ ପୁଅ ନା ମୁଁ ତମ ପୁଅ? ମୁଁ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ, ଏ ଦେହଟା ତମ ପୁଅ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଅସାର, ବିଷୟ ବିଷ ସଂଜ୍ଞା ଧିଅ। ଆମ ବୁଦ୍ଧି, ଆମ ମନ, ଆମ ଚେତନା ସବୁ ଇତସ୍ତର ହଉଛି, ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ହଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହଉନି। ଭଲ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ବହି କହିଲେ ଅସାରେ ସଂସାରେ ବିଷୟ ବିଷ ସଂଜ୍ଞା ବ୍ୟର୍ଥେ ବ୍ରଜତ କୁପଥେ ଉଶ୍ଚିତ କଥେ। ଯା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ ସେ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବ? ଠିକ କଥା ଶୁଣିବ କି ଠିକ କଥା କହିବ? ନା ଠିକ କଥା ଶୁଣିବ ନା ଠିକ କଥା କହିବ। ତେଣୁ କିମର୍ଥେ ଭୋ ବ୍ୟର୍ଥେ। ଗୋଟେ ପାଗଳ ସିଏ ଗଛରେ ଚଢିବ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ପାହାଡ ଚଢିବ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ବକ ବକ ହଉଥିବ, ସେ କିଛି ବୁଝୁଛି? କହିଲେ କିମର୍ଥେ ଭୋ ବ୍ୟର୍ଥେ ବ୍ରଜତ କୁପଥେ। ସେ ଜାଣିବନି ଏଟା କଣ୍ଟା ବାଳ, ସେ ଜାଣିବନି ଏଟା ନିଆଁ ହୁଳା, ସେ ଜାଣିବନି ଏଟା ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଜାଣିବନି ଏଥିରେ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିବ ବୋଲି, ତଥାପି ସେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବ। କିମର୍ଥେ ଭୋ ବ୍ୟର୍ଥେ ବ୍ରଜତ କୁପଥେ ଉଶ୍ଚିତ କଥେ। ଗୋଟେ ପାଗଳ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା କହିବ, ତା ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା କୁଶ୍ଚିତ କଥେ। ହେ ତୋ ପାଗଳାମି ଭଲ ହବ, ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, କ୍ଷଣାର୍ଥ କ୍ଷମାର୍ଥ ପିବତ ସୁଖ ଗାଥା। ଯଦି ତୁ ଅମୃତ ଟିକେ ପିଇଦବୁ, କ୍ଷଣାର୍ଥ କ୍ଷମାର୍ଥ
ଅର୍ଥାତ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏ ବହେ ପୂର୍ବତ ସୁକ ଗାଥା ତୁଳସୁଧା ସୁକ ଗାଥା ସୁକ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ତୁ ପାନ ଯଦି ତାକୁ ତୁ ପାନ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ ରହ ସୁକ କଥା ଶୁଣିକି ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଲୋକ କିଏ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ସାକ୍ଷୀ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ନା ଯିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷିତ ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ସାକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତି ଉକ୍ତି କଥା ନେଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଓ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିପଦ ଶୁଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ପରଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ କହେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଯିଏ ପଚାରେ ଇଏ ତିନି ଜଣ ତରି ଯାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଯିଏ କହିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଯିଏ ପଚାରିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ବହି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ପରୀକ୍ଷିତ ନୁହଁ କି ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ଶୁକ ନୁହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା କିଏ ସେ ଶୁକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା କିଏ ସେ ଭଗବାନ ଈଶାନେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ପଚାରିବା ଲୋକ କିଏ ସେ ମା ଦୁର୍ଗା ହଉଛି ପଚାରିବା ଲୋକ ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ଶିବ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଶୁକ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶୁକ ତ ଶୁଣିଲେ ବହି ଇଏ ପରୀକ୍ଷିତ କଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରୀକ୍ଷିତ କଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିଲା ପରୀକ୍ଷିତ ସେଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବିମଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟ ହେଲା ଇନ୍ଦୁରେଖା କହିଲେ ଢଳ ଢଳ ବାମା ନୟନ ନୀଳିମା ଜିଳି ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଦିଶେ ବହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ ଆଖି କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ଚଞ୍ଚଳ ଆଖି ଭଳି
ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାରୀମାନଙ୍କର ଆଖିରେ କେଚିତି ବଦତି ବିଷବସ୍ତି ନାୟିକା କଟାକ୍ଷୀ। ନାରୀମାନଙ୍କର କଟାକ୍ଷରେ ବିଷ ଅଛି। ବିଷ ହଉଛି ମାୟା। ଇଏ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ମରିଚିକା, ଇଏ ହଉଛି ମାୟା। ତେଣୁ କବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ତୁଳନା କଲେ ନାରୀର ଆଖି ସହିତ ମରିଚିକାକୁ ତୁଳନା କଲେ। ବଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ତପତ ଧରାରେ ପଥିକ ଖରାରେ ନାଚି ଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଧରା ତ ପୃଥିବୀ ତାତିଛି। ପଥିକଟିଏ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପାଦ ତାର ପଡୁନି, ନାଚିଲା ଭଳି ସେ ଚାଲୁଛି। ତଟିନୀ ନଦୀ କୃଷକଳେ ବରା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ ହବାରୁ ନଦୀର ଧାର ଶୁଖି ଯାଇଛି। ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ନା ଦିଶେ ଶିରିହୀନା ଭୂଷଣ ବିହୀନା ଯଥା ବିଧବା। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜଉନି। ଯୋଉ ନାରୀମାନେ ବେଶ ଆଭୂଷଣ ହୁଅନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି? ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଦାମିକା ଶାଢୀ ଅଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ବଜାରରେ ବୁଲିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶଭୂଷଣ ହୁଅନ୍ତି। ରାଧା ସଖୀଟି କହୁଛନ୍ତି, କବି ହେଲେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଛନ୍ଦ, ଆମରି ଗାଁ ପାଖର କବି ସାନପଦ କବି। ଅସନ ବିଷ ଅହିସମ ଭୂଷଣ राधा कहले सखी अलंकार आम क्या पिंधु आम कृष्ण को सुंदर देखा कृष्ण आम प्रति आकर्षित हम स्वामी की आकर्षित करने स्त्री अलंकार पिंधे पर पुरुष को आकर्षित करने अलंकार आवश्यकता नहीं। कृष्ण असम विश्व आम जो खाद्य खाऊ से खाद्य तुमर प्रतिछवि प्रतिबिंबित हो खाद्य खाइला बेले तुमर प्रतिछवि प्रतिबिंबित है तुम रूप हूँ कला विषर रंग हूँ कला आम खाद्यटा विष भाई आमको लगे अहिसम वसन तते सुंदर देखा बोली आम गोरा देहरे आम पिंधु मेघडंबर शाढ़ी बई आम कला रंगर शाढ़ी पिंधु ये सापर रंग हूँ कला जिते बेले तोते अनुसरण करी आमे साड़ी पिंधु ये आवेष्टन करू आम देहरे गोटे कालिया साप मुड़ेला भली हमको लागे तेणु आमे सेई दिन आ लुगा हे हे बोला लुगा पिंधु झटक हेलानी अंगार आउ भलो गाधेबा नाही भलो खाइबा नाही भलो विश्राम नाही एति पे हम देहटा कला काठ पड़िबा टाटंक हार भार बहि न पारु तुम्भ बिना अभाव नागर आमे अलंकार उतर के पिंधु हे कृष्ण आमे आउ के जमुना को जाउनु कारण जमुना जड़ होची कोला तते देखिला माने ए जमुना को देखिला माने तो कथा मने पड़िबा किलु हो जदी केबे जाऊ कदम मूल को चाहुनु दिशे श्रीहीना भूषण विहीना यथा विधवा अधीरा अर्थात ग्रीष्म समय राजा परीक्षित जाइथिले मृगया करबा पई मृगया होच गोटे व्यसन पोषा खेलवा गोटे व्यसन निशा खाइबा होच गोटे व्यसन ये नाचपाटी मिसवा होच गोटे व्यसन बाजा बजेबा होच व्यसन जा घर धन संपत्ति थिबो जा बापार संपत्ति थिबो से व्यसन जाइबो ये निका गरिबो तो से व्यसन बोलेबो केउ से व्यसन करियो जार धन संपत्ति अछि गोटी दाबु होइतो आसुची केते जाउची केते से व्यसन करियो आ जे निका धरि जाउची से व्यसन बोलेबो तार बड़ा छानेबो सुन सुन
ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସନରେ ଯୋଜନ କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପଶା ଖେଳରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତ ଖେଳୁଥିବ ବସିକି ଆଉ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କୁଟୁମ୍ବ ବସିବ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିବ ଆପଣ କିଣିବେ ବୁଝିହେଲା କି ନହେଲେ ତାକୁ ଚୁଗୁମ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋତଲ ଗ୍ଲାସ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ ବଇ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ତୃଷା ଶୋଷ ହେଲାଣି ପାଣି ମନ୍ଦିର ମିଳୁନି ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ନୃପ ଅଗ୍ରତେ ଦେଖି ଆଶ୍ରମ ଏକ आश्रम देखिले पहुंचले आश्रम पाखे देखिले जड़े ऋषि बसी डाकिले कहले ऋषि प्रवर प्रबल तुषातुर मुंडाए जल देखिले निकटर नदी तड़ाक पुष्करिणी किछि नाही झरणा किछि नाही ऋषि आश्रम आपण घर टे करिवे जोड़ी जिनिस प्रथम दरकार मन लागे मुसे घर करिया योजना तो अछि काले बुलवाल हेइबो मते कोन लागे जोड़िए जिनिस दरकार आपण जोठी घर करिवे जोड़िए जिनिस दरकार जोड़ी जिनिस हां कोन से गुटे निया गुटे पानी निया पानी ए दीटा कहले घर हेइ जदी दीटा आपण को पाखरे अछि आपण काई न बुझिबेनी नाही सारा छाड़ी गले तीनटा दरकार माने घर के करिया पहिले तीनोटी जिनिस दरकार मु कहली गुटे निया गुटे पानी तू कहलु तीनटा जिनिस दरकार ताले तृतीय जिनिसटा कोन पाइखना ए कला पाइखना दरकार याद दरकार बस 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 पाठ मत बाबा जी घर को पानी नहीं आश्रम भीतर बुझुथि कहले ऋषि प्रबल प्रसाद कृपा जल दे ऋषि जमा सुनना से बसिचंती ध्यान रे अछि कि नाही नेगा दे जोगरे बसिचंती ऋषि बोका बाल्टी आई जेते डाकिले मध्य राजांकर शब्द कर्ण गहरे प्रवेश कले मध्य से ग्रहण करना कान खोला अछि किछ सुनुनी होई ध्यान रे बसिचंती जोगरे बसिचंती परमात्मा सहित जीवात्मार जोग होछि से काई सुनिबा स्थूल देह सहित आत्मार संपर्क किछ नै होई ऋषि रावणी ऋषिंकर डाक ए राजांकर डाक ऋषि सुनिले राजा क्रोधित हो गले क्रोधात भवति समूह समूहात स्मृति विभ्रम स्मृति ध्वंसात बुद्धिनाशात प्रणशति इति गीता जेते बेल पर्यंत आपनक भितरे क्रोध प्रवेश कला आपनकर मानविकता आपनकर धैर्य शील विवेक चरित्र सब नष्ट हो क्रोध पसिबे क्रोध रु प्रवेश कला वही ये राजांकर शरीर भितरे क्रोध प्रवेश कला मन को क्रोध आच्छादित कला ऋषि मनसीवत स्वीकृत्य पुण्य पीयूष पुण्य उपकारम श्रेणी परमाणु पर्वत कृत्य संत संति संत मुनि ऋषि क्या कहवा जार मन वचन काय संपूर्ण भाव अन्यर कल्याण नियोजित ताको आपण मुनि कहबे ऋषि कहबे ज्ञानी कहबे जोगी कहबे बाबाजी कहबे इत्यादि इत्यादि ये को बाबाजी मु एत चित्कार करके डाकुछु जल बंदे खरा दिते पाउनी पीवा पई ये बात जे बसुती जल जल तो नउची किछि कहू अरे एटा भंड ए हे हे चाहिले राजा हां देखिले गोटा मोला साप पड़िछि से मोला साप को धनुभुण रे आनी परीक्षित राजा ये समीक ऋषिंकर बेकरे ताको लंबे देले लंबे देखि गले घर आगे कहले देखि शोष मिटला गया शोष मिटला पानी पीले कि ना पानी तो पीले अच्छा जंगल राजा घर पर्यंत गला पर्यंत पानी तो कोटे पी ना शोष तो आ शोष अछि शोष आ नहीं आ शोष नहीं जो राजा अल्प समय पाई धैर्य रक्षा करि पारलानी बोली अपराधी हेई पारला जब टिके धैर्य रखि थाता से अपराध करता ना अपराधी हेई था ना ए
ଶୋଷକ ପରେ ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା ରାଜା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ନା ହଉଛି ଶୃଙ୍ଗି ଶୃଙ୍ଗି ଘରକୁ ଆସିଲା ଯାଇଥିଲା ପାଠ ପଢି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା ଶୃଙ୍ଗିର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୌରମୁଖ ଗୌରମୁଖର ନଜର ପଡିଲା ତୋ ବାପା ଆରେ ହେ ଦେଖେ ତୋ ବାପା ତପସ୍ୟାରେ ଅଛି ତୋ ବାପାଙ୍କ ବେକରେ ଆରେ ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ବଡ ବାବାଜୀ ପରା ବାବାଜୀ ତୋ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ପଭୂଷଣ ଏ ଗୋଟେ ମୃତ ସପକୁ ତୋ ବାପା ଗଳାରେ ପକେଇ ବସିଛି ଏଇଥିରେ କହୁଛୁ ମୋ ବାପା ବଡ ବାବାଜୀ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବାପାର ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ସଂସାରରେ ଏମିତି କୌଣସି ପୁଅ ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତବ ପୁଅ ହେଇଥିବ ବାପାର ଅସମ୍ମାନ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପଛକେ ମୋ ବାପାର ମୁଁ ସମ୍ମାନ ରଖିବି ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ତାର ଅଭିପ୍ସା କଣ ଥିଲା ତାର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା ପରମ ପିତୃଭକ୍ତ ସିଏ ଧ୍ରୁବ ଇଏ ତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକି ନାଟକ ତିଆରି କଲେ ଏମିତି ଭାଗବତ ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ସେ କାହାଣୀ ଏମିତି ନୁହଁ ଏ ଧ୍ରୁବ କଥା ଏମିତି କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ରାଜା ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଆମେ ଯେତେ ଏଠି ବସିଛି ଯେତେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେତେ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ସୁପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ହଉଛି ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଉତ୍ତାନ ଉପରକୁ ପାଦ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ହଉଛି ଉପରକୁ କେତେବେଳେ ପାଦ ଜଣକର ସେ ହଉଛି ଆମେ କେମିତି ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭେ ରହିଥାଏ ଶିଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଦ ଥିଲା ଉପରକୁ ମୁହଁ ଥିଲା ତଳକୁ ବହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଥିଲା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ତଳକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ଇଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାଖ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଳ ଅଧଃ ଶାଖ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରାହୁ ଅବ୍ୟୟ ଯାହାକୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଳ ଅଧ ଶାଖ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଥିଲା ଉପରକୁ ଶାଖା ଥିଲା ତଳକୁ ଇଏ ହଉଛି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଅସ୍ୱସ୍ଥ କାହିଁକି ହେଲା ଜାନା ସଦାବେଳେ ହଲୁଛି ସଦାବେଳେ ହଲୁଛି ବର କାହିଁକି ହେଲାନି ଶାଳ କାହିଁକି ହେଲାନି ବାହାରା କାହିଁକି ହେଲାନି ଶିଶୁ କାହିଁକି ହେଲାନି ପିଆଶାଳ କାହିଁକି ହେଲାନି ଯେତେ ଗଛ ଅଛି କାହିଁକି ହେଲାନି ସବୁ ଏକୁଡି ସଦ ପଡ଼ିବ କାମୁଡ଼ି କାହିଁକି ହଉଛି ଉଷ୍ଣ ଗଛ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଅସ୍ୱସ୍ଥ କୁହାଗଲା ନା ବୋଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱ ବୋଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ଥ ବୋଲେ ସ୍ଥିର ଆସନ୍ତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ସ୍ଥିର ରହିବ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜ ଦରବାରେ ରୁଣ୍ଡ ଯେତେ ନରେ ରାଧାନାଥ ଦରବାର କାବ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଯିଏ ବସିକି ପାଲା ଶୁଣୁଛେ ପାଲା ଆମେ କରୁଛେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଥିବା କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିପାରିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଏ କଥା କେହି କହିପାରିବେ କହେ କିଏ ସେ ନା ଯେ ମୂର୍ଖ ମୂଢ ଅଜ୍ଞାନ ବୁଝିଲା ଧର୍ମବକ ପଚାରିଲା 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ତ କଥା ଅଛି କଣ କହିବି ପଚାରିଲା କହିଲା ରେ ହେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯଦି ଆଜିର ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସେ କଥା ଗୋଟେ କଣ 7ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ପିଲାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେ କଥା 7ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ଏଗୁଡାକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ତୁ ଭାବୁଛୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ଧର୍ମା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ସାର୍ ଭୁଲ କହିଲି କି ଧର୍ମା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ଯଦି ସେଦିନ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା କୋଣାର୍କ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଶିଳ୍ପୀଟା ଦରକାର ସିଏ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲେ ଅହନ୍ୟ ହନି ଭୂତାନି ଗଛନ୍ତେ ହିମାଳୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି ସେଇ ଗୋଟି କହୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାର ନିୟମ ଯାହା ବହି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କହିଲା ଗୌରମୁଖ
ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଗୌରମୁଖ କହୁଛି ଏଠି ଥାଉ ଯିବା ସାର୍ ରହ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ବଇ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପତ୍ନୀ ଏଇଠି ତ ଭୁଲ ହେଲା କାହିଁକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଉପରକୁ ହେଇ ଆମେ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ହେଇପାରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପତ୍ନୀ ଯୋଉ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଲା ସାର୍ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ତ ହେଇପାରୁନି ଭାରି କଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣ ପୁଣି ଯୋଡ଼େ ତ ଧରିକି ଗଲେ ଆପଣ ଗାଈକା ଲୋକର ଦ୍ୱାର ବହୁତ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଆମକୁ କିଏ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ହଜିରା ଆଉ କିଛି ହବୁ ନାହିଁ ଆରେ ତୁ କଣ ବୁଝୁଛୁ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁନୀତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁରୁଚି ବଇ ଆଜ୍ଞା ତୁ ସବୁବେଳେ ତୋ ନିଜର ପାଇଁ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବାକ୍ୟକୁ ତୋ ନିଜ ପାଇଁ ତୁ କହିବୁ ଏ ତ ପର ପାଇଁ ଅନୀତି କଥା କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ତୁ ନୀତି କଥା କହିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କଥା କହିବି ରୁଚି ହେଉଛି ପସନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ତୁ ବଜାରକୁ ଯିବୁ ତୋ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ତୋ ଯୋଉଟା ଅପସନ୍ଦ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ବାଇଗଣ କିଣିଲି କେତେବେଳେ ଏ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଭଲ ବାଇଗଣ 60-70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭଲ ବାଇଗଣ ମୋ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ପୁରା ବାଇଗଣ କିଣିଲେ ମୋ ପସନ୍ଦ ଭଲ ପସନ୍ଦ ବାପା ଜ୍ଞାନୀକୁ ଅନ୍ୟ ର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନୀତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ସୁରୁଚି ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ତମ ପସନ୍ଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଯାହାର ସୁନୀତି ତାର ପୁଅ ହବ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ତ ସତ୍ୟ ଯାହାର ନୀତି ଭଲ ତା ପାଖରେ ସତ୍ୟ ରହିବ ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ନୀତି ନିପୁଣା ଯଦି ବାସ୍ତୁ ବନ୍ତୁ ସମାଜ ଶତ୍ରୁ ଗଛନ୍ତୁ ବା ବସ୍ତୁ ଯୁଗାନ୍ତ ପଥ ପ୍ରବିଚରନ୍ତି ପଦମୂଳ ଧୀରା ଇତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଶତକ ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଲେ ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ନୀତି ନିପୁଣା ଯଦି ବାସ୍ତୁ ବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଧନୀମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆପଣ କହିଲେ ତୋ ନିନ୍ଦା ତୋ ପାଖରେ ତୋ ପ୍ରଶଂସା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଭଲ କାମ କରିବି ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଭଲ କାମ କରିବି ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାର ମୋର କିଛି କାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ ଆବିଶତୁ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତୁ କି ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ ବଇ ଏ ନ୍ୟାଜାତ ପଥ ପ୍ରବିଚଳନ୍ତି ପଦନ୍ନ ଧୀରା ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବିକ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଯୋଉମାନେ ନୀତିଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିବେକୀ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପଥକୁ ଉତ୍ତମ ପଥ ବୋଲି ବିଚାର କରିକି ସେଇ ବାଟରେ ଶିକ୍ଷା ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯା अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।